واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گفتگو میں جس عنوان پہ آپ کے سامنے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، جرنیل اسلام سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی ذات کے ساتھ بہت ساری فتوحات، اسلامی خدمات اور کفر کے خلاف ان کی اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے کاوشیں اور کوششیں ہیں، ان میں سے ایک شخصیت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تاریخ اسلامی میں یہ وہ شخصیت ہیں کہ بہت سارے مسائل اور اسباب جن کی ذات سے ہمیں مل سکتے ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو میں ان کی شخصیت کا کچھ احاطہ اور خاکہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 10 صحابہ کرام جن کو ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں ایک شخصیت سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کائنات کے وہ صحابہ جو السابقون الاولون ہیں، پہل کلمہ پڑھنے والے، ان میں ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں۔ بدر میں، احد میں اور حدیبیہ میں نبی کائنات کا ساتھ دے کر ان تمام بشارتوں کے حقدار ٹھہرنے والے، جو اللہ نے ان مقامات میں شرکت کرنے والوں کو دیں، ان میں سے ایک خوش نصیب حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے کے آئے، ان میں چوتھے نمبر پر حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر رات بھر پہرا دینے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں۔ محترم ساتھیو، ان کی عظمت میں یہ بھی شامل ہے کہ سیدنا صائب بن یزید، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ایسے جلیل القدر صحابہ کرام جن سے احادیث لیتے ہیں، وہ خوش نصیب سعد بن ابی وقاص ہیں۔ 17 سال کی عمر ہے۔ اس دورانیے میں لڑکپن کے اندر بچوں کی توجہ کھیل کی طرف، سیر و تفریح کی طرف اور اپنے دوستوں کے ساتھ وقت بتانے میں ہوتی ہے، لیکن مکہ کے یہ خوش نصیب نوجوان عام کھیل کود کی بجائے
تیر اندازی سیکھتے ہیں، جنگ کے لیے جو مہارت انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ سیکھتے ہیں، اور نشانہ بازی میں اپنا وقت خرچ کرتے ہیں کہ شاید اللہ مالک کائنات نے مستقبل کے اندر ان سے بہت سارے کام لینے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو رہتے ہیں کہ خالق کائنات، اہل عرب کی حالت بہت بگڑ چکی ہے، کوئی ایسا قائد عطا فرما جو حالات کو بدل کے رکھ دے۔ اسی تگ و دو میں ہیں کہ ایک رات خواب دیکھا، کہتے ہیں کہ میں تاریکی کے اندر ہوں، اندھیرے کے اندر ہوں، کیا دیکھتا ہوں میں، تجھے دور سے مجھے ایک چاند نظر آیا، میں اس چاند کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے اس چاند کے پاس سیدنا زید بن حارثہ، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ اس چاند کے پاس کب پہنچے؟ فرمانے لگے کہ کچھ دیر پہلے ہی پہنچے۔ یہ خواب تھا، لیکن تعبیر اللہ نے یوں عطا کی کہ امام کائنات نے اعلان نبوت کیا۔ تاریکی کے اس دور میں، جہالت کے اس دور میں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جو حق کے متلاشی تھے، اللہ مالک کائنات نے ان کی ملاقات محمد مصطفیٰ سے کروا دی صلی اللہ علیہ وسلم بطور پیغمبر اور نبی کے۔ ویسے تو یہ سیدنا سعد میرے پیغمبر کے ماموں ہیں۔ امام کائنات نے اعلان نبوت کر دیا، اور جب پیغمبر کی نبوت پر حضرت سعد ایمان لے کے آتے ہیں تو ان سے پہلے سیدنا صدیق، سیدنا علی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیا، اسلام کی سر بلندی کے لیے فتوحات میں کردار ادا کیا، میرے پیغمبر کے دفاع کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی، اسلام کو اوج ثریا پہ پہنچانے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ہر آزمائش کو جھیلا حضرت سعد بن ابی وقاص نے میرے پیغمبر کی ذات کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ جب کلمہ پڑھا، سب سے پہلی پریشانی اور سب سے پہلی آزمائش حضرت سعد بن ابی وقاص کی گھر سے ہی شروع ہو گئی۔ سیدنا سعد اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جب ماں کو پتا چلا کہ سعد نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ماں نے بائیکاٹ کر دیا، سیدنا سعد کا بائیکاٹ کیا۔ اب بائیکاٹ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ نے پہلے میں نے بتایا عبداللہ ذوالبجادین کا ہوا کہ گھر سے نکال دیا گیا، وہ پھر بھی برداشت کر لیتا ہے انسان، لیکن یہ اور ہے، سیدنا سعد کو گھر سے نہیں نکالا گیا بلکہ بائیکاٹ کے عالم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کھانا اور پینا ہی چھوڑ دیا، کھاتی بھی نہیں پیتی بھی نہیں، اور فرمایا کہ اے سعد، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی جب تک کہ تم دین محمد کا انکار نہیں کرو گے۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अगली बात सुने, मां ने एक और भी बड़ी बात की। कहती हैं साथ, तुमने जिस पैगंबर का कलमा पढ़ा है, तुम तो कहते हो कि वो मां बाप के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म देता है, मां बाप की इताअत का हुक्म देता है, उनकी फर्मा बरदारी का हुक्म देता है, और तू मां की जान लेने के लिए तुला हुआ है, तू मुझे मारना चाहता है, जबकि तेरा दीन तो मां के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म देता है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मां का बाइकाट शुरू है, मेरी आजमाइश और सब्र का इम्तिहान शुरू है। 3 दिन और रात मां ने ना खाया ना पिया। गौर करें, ये दीन की खातिर कुर्बानियां हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असहाब की, हम तो बीवी के तेवर देखकर 11वीं खा जाते हैं, बिया कितने नाराज ना हो जाए। हजरात गिरामी, घर वाली और सालियों के चक्कर में आकर यह कुलखानी नहीं छोड़ता कि मेरी बीवी की बहनें नाराज हो जाएंगी अगर मैंने 9-10 मुहर्रमुल हराम को जुलूस में शिरकत ना की। सुन दीन कैसे सहाबाए किराम ने अपनाया, अमल किया और पहुंचाया। मां है, खाने पीने का बाइकाट कर दिया, जान का खतरा पड़ गया मां का। फरमाते हैं कि 3 दिन गुजरे, जब तीसरा दिन ढलने लगा ना, मां बेहोश हो गई है, मां बेहोश हो गई। बंदा रख रखाव में, सियासत में, डिप्लोमेसी में वैसे ही कह देता है भी चलो एक बार ईमान तो राजी करिए ना, फिर देख लेंगे। लेकिन नहीं, ये मेरे पैगंबर के सहाबा हैं, ये साद बिन अबी वक्कास हैं। फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया, इसलिए गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मां बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईमान पर डटे रहने की वजह से मेरी मां फौत हो जाए और मेरे पैगंबर के यहां मैं मुजरिम बन जाऊं। इसलिए मैं पूछने गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे ईमान लाया हूं, मां ने बाइकाट कर दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर की इताअत का हुक्म दिया है, मां बाप की खिदमत और हुस्ने सलूक का हुक्म दिया है। अगर मैं आप पर ईमान को छोड़ता हूं, आपका कलमा छोड़ता हूं तो ईमान का खतरा है, और अगर मां को छोड़ता हूं तो फिर भी नाफरमानी है, कुरान का खतरा है, मैं किधर जाऊं। अल्लाह मालिक के कायनात ने हजरत साद बिन अबी वक्कास के मामले में कुरान की आयत उतार दी। सुनना चाहते हैं जी? तवज्जो कीजिए, मालिक के कायनात ने क्या फरमाया, काबिल गौर बात है। मां बाप के साथ हुस्ने सलूक भी है, लेकिन अकीदे पर कंप्रोमाइज भी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम उतारा, फरमाया मेरे पैगंबर सुना दीजिए मेरे साथ को कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा इलैया मरजिउकुम व उनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। फरमाया ऐ मेरे पैगंबर ऐलान फरमा दीजिए, अल्लाह का ये हुक्म है कि मालिक के कायनात ने मां बाप के साथ हुस्ने सलूक का इंसान को ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है। और खालिक के कायनात ने यह भी कहा है कि अगर मां बाप तुझे इस बात पर फोर्स करें, इस बात पर उभारें कि तू अल्लाह के साथ शिरक कर, फिर मां बाप की बात नहीं माननी, फिर नहीं उनका ऑर्डर मानना। हुस्ने सलूक कर, अदब कर, एहतराम कर, बुरा भला ना कह, खिदमत कर, उनको दबा,
इलाज मुआवजा करवा, सब कुछ मान, लेकिन वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, अगर मां कहे कि बेटा ये मुर्गी जो है ना फलां दरबार पे फलां बुजुर्ग के नाम पे दे, या क्या करेंगे? बोलो क्या कहेंगे? वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी फला मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहुमा। खालिक कायनात ने फरमाया मां की बाप की खिदमत कर, हुस्ने सलूक कर, लेकिन जब बात आ जाए परवरदिगार की, जब बात आ जाए खालिक कायनात की, जब मामला आ जाए रब्बे जुल जलाल का, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, फिर मखलूक अल्लाह का बंदा जितने मर्जी स्टेटस वाला हो, एहतराम वाला हो, इकराम वाला हो, इज्जत वाला हो, रिश्ते वाला हो, रब फरमाते हैं रब के मुकाबले में, मेरे पैगंबर ने फरमाया रब के मुकाबले में मखलूक की इताअत नहीं हो सकती, मखलूक की बात नहीं मानी जा सकती। अब सुनिए, हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह आयत करीमा सुनी। हजरत साद फरमाते एक और बड़ा अजीब मामला हुआ। जब मां बेहोश पड़ी थी ना, मेरा एक भाई उठा, उसने पानी का गिलास लिया और मां के मुंह में चंद कतरात डाल दिए। मां को होश आ गया, जब मुंह में पानी गया, होश में नहीं थी ना, जबरदस्ती मुंह में डाल दिया। जो ही होश आया फिर साद को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, साद तो मैनू मार के ही रहेगा, साद तो मेरी जान लेके ही रहेगा, साद क्यों नहीं छोड़ता अपने पैगंबर की बात को, फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उधर से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह आयत मुबारक लेकर मैं मां के पास, अब मां मेरी बात सुन रही थी तो मैंने सुनाई। मैंने कहा मां, मेरे पैगंबर पे अल्लाह ने कुरान उतार कर मुझे तलकीन कर दिया, रास्ता दे दिया है, और रब्बे जुल जलाल के फरमान के बाद मेरा ये ऐलान है, या उम्मत तअलमीन वल्लाहि लौ कान लकी मिअतु नफ्सिन, ऐ मेरी मां तेरे जिस्म में एक जान है, एक, और रब्बे जुल जलाल की कसम उठा के मैं साथ कहता हूं, अगर तेरे जिस्म के अंदर 100 जानें होती, एक एक करके मेरे सामने निकल जाती, मैं तेरा 100 बार मरना गवारा कर लूंगा, एक लम्हे के लिए मुस्तफा को छोड़ना गवारा नहीं है। हजरात गिरामी, हर रिश्ते से मुकद्दम है मोहम्मद मुस्तफा का रिश्ता, बाला है इमाम कायनात का रिश्ता। तेरी मर्जी, इनशेते कुली औ लाता कुली, खा या ना खा आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अपने पैगंबर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने अकीदे को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने नजरिए को नहीं छोड़ूंगा। हजरात गिरामी, यह है अकीदे की अहमियत और नजरिए की अहमियत, जिसे हम थोड़े थोड़े लालच में आकर बेच देते हैं, घबराहट में आकर बेच देते हैं, रिश्तों के अंदर ब्लैक मेल होकर बेच देते हैं। अकीदा नहीं बिक सकता, ना किसी रिश्ते के आगे, ना किसी रोब के आगे, और ना दौलत के आगे। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब मां ने देख लिया कि साद अपने नजरिए से बाज आने वाला नहीं, फ़अकलत, उसने खाना भी शुरू कर दिया, पीना भी शुरू कर दिया, आजमाइश खत्म हो गई, लेकिन ईमान नहीं लेके आई। जामे तिरमिज़ी, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये तमाम वाकया मौजूद है। और फिर अल्लाह ताला को साद का ईमान और इस्लाम इतना पसंद आया, फरमाते हैं कि एक बार नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हम बैठे हुए, कुफार ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सुने, आप अपनी मजलिस से गरीब लोगों को उठा देना, कोई आपके पास बिलाल जैसा ना बैठा हो, अलग थलग हमें टाइम देना, हम आपकी बात को सुनेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अमादा नजर आए कि शायद ये लोग जहन्नम की आग से बच जाएं। इमाम कायनात की मजलिस है, हजरत बिलाल बैठी हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे हैं, हुजैल कबीले का एक शख्स बैठा है, 2 लोग और बैठे हैं,
सैयदना साद बिन अबी वक्कास बैठे हैं और मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ये सोच ही रहे हैं कि इनको कुफार को दीन सुनाने के लिए मैं ये मुआहिदा कर लूं और अपने साथियों को कहूं कि आप उस टाइम ना इतने में मालिक के कायनात ने कुरान करीम की आयत उतार दी। फरमाया वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल आशिय्यि युरीदूना वजहा। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो दिन रात अल्लाह अल्लाह करते हैं, परवरदिगार आलम को पुकारते हैं, अल्लाह के दीन की खातिर आपके पास आती हैं, वला ततरुद, इनको एक लम्हे भर के लिए भी अपने से दूर न करना। ऐ मेरे इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का के काफिर मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिहिम अलैका मिन शै, आपका हिसाब इनके जिम्मे नहीं, इन काफिरों का हिसाब आपके जिम्मे नहीं। लेकिन है मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ बिन अबी वक्कास, हजरत बिलाल, अब्दुल्ला बिन मसूद, आपके ये कमजोर सहाबा किराम, अगर आपने अपनी मजलिस से इनको निकाल दिया, आपका रब आप पे नाराज हो जाएगा, आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। ये साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हजरात गिरामी, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर सबसे पहला तीर जिस इंसान ने चलाया वो साद बिन अबी वक्कास है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी मक्का मुकर्रमा में है, इमाम इब्न इसहाक ने मगाजी के अंदर ये रिवायत नकल की है। मक्का मुकर्रमा में है मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी दौरान एक काफिर मेरे पैगंबर के दीन के ऊपर तंज करने लगा। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चंद और लोग मुसलमान थे, ये नकद करने लगा, तनकीद करने लगा, बुरा भला कहने लगा। हजरत साद फरमाते हैं, एक मरे हुए ऊंट का जबड़ा पड़ा था, मैंने वो जबड़ा उस पे मारा और वो शख्स जख्मी हो गया। इस्लाम की खातिर सबसे पहले लड़ाई का आगाज करने वाले हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे सबसे पहले पहरा देने वाले सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात बेदार हुए, आप बेचैन हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उन दिनों यहूदी, मुनाफिकीन और मक्का के काफिर, ये तीनों कुव्वतें मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ यकजा हो चुकी। इमाम कायनात रात को कहते हैं, काश कोई बंदा, मेरे सहाबा में से कोई इंसान आज मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पर पहरा देता। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, थोड़ी देर के बाद समेना सौत सलाम, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असले की आवाज को सुना। अपने हुजरे के बाहर मेरे प्यारे पैगंबर ने पूछा, मन, ये कौन है? फरमाने लगी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं साद बिन अबी वक्कास हूं। इमाम कायनात पूछे, तुम क्यों आए? फरमाया, अल्लाह के नबी, मैं इसलिए आया हूं कि आज की रात मैं आप पे पहरा दूं। बुलाया नहीं मेरे पैगंबर ने, खुद अल्लाह मालिक के कायनात में परवरदिगार आलम ने जहन में डाला। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। फिर गज़वा बदर है, इस मुकाम पर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बदर के अंदर हजरत साद बिन अबी वक्कास एक जमात की तरह लड़े, एक घुड़सवार की तरह लड़े, अकेले साद बिन अबी वक्कास। उसके बाद जब गज़वा उहद आया, सैयदना उस्मान, अबू उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो वक्त भी आया कि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जब मक्का के काफिरों ने पलट कर हमला किया, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इधर उधर बिखर गए, हत्ता के इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक जगह अकेले और तन्हा रह गए। कुफार तीरों की बौछार करने लगे मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। उन कुफार को मेरे प्यारे पैगंबर के जो सहाबी जवाब दे रहे थे, और उस वक्त इमाम कायनात का जो दिफा कर रहे थे वो हजरत तलहा और साद बिन अबी वक्कास थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये साद बिन अबी वक्कास वो इंसान हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से हर सहाबी मेरे पैगंबर के पास आता है, आकर कहता है, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह,
اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صدیق جیسے کہتی ہیں میرے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فاروق جیسے فرماتی ہیں میرے پیغمبر میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جناب عثمان و علی جیسے فرماتے ہیں اے نبی کائنات ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ نبی کائنات کے تمام صحابہ میرے پیغمبر کے پاس آتے اور جب کوئی موقع بنتا کہتے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن غزوہ احد ہے کفار میرے پیغمبر پہ ٹوٹ پڑے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ترکش تھی میرے پیارے پیغمبر نے وہ تمام تیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے کر دیے اور فرمایا ارم سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تم تیر چلاؤ محمد کے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ فرماتے ہیں لقد جمع علی ابویہ، میں سعد وہ خوش نصیب ہوں جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے اپنے ماں باپ کو جمع کیا۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ میرے محترم ساتھیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے دیکھا تیر ختم ہو گئے، ایک تیر میرے ہاتھ لگا اس کے آگے پھل نہیں تھا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا اور کافر کی کھوپڑی کا نشانہ بنا کر میں نے وہ چلا دیا، صرف لکڑی ہے آگے پھالا نہیں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث فرماتے ہیں کہ جب یہ تیر اس کافر کو لگا جس کے آگے پھالا نہیں صرف لکڑی ہے، وہ اونٹا گر گیا، چادر کھل گئی، زخمی ہو کے گر گیا، ایسا گرا کہ میرے محمد بھی مسکرانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کئی بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں احادیث وارد ہوئیں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ صحابی جس نے اللہ کے دو فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد کا دن تھا، میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو بندوں کو دیکھا ایسے جو پہلے کبھی میں نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً یہ نشاندہی میرے پیغمبر نے کی ہوگی اور بتایا ہوگا، تبھی سیدنا سعد فرماتے ہیں وہ بندے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک پیغمبر کے دائیں تھا ایک پیغمبر کے بائیں تھا۔ اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں کون تھے؟ ایک جبریل تھے اور ایک میکائیل تھے جو میرے نبی کا دفاع کر رہے تھے۔ میرے محترم ساتھیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص سے اتنی محبت کرتے، یہ ماموں تھے میرے پیغمبر کے۔ ایک بار جامع ترمذی کی روایت حضرت سعد تشریف لا رہے ہیں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرا ماموں آ رہا ہے، تم میں سے کسی کا ایسا ماموں ہے تو لے کے آئے۔ فرماتے کہ میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہی نہیں۔ اتنی محبت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ محترم ساتھیوں آپ کے فضائل میں سے یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ امام کائنات نے فرمایا اے سعد اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے بہت سی قوموں کو نفع دے گا اور بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ یہ نفع اٹھانے والے کون ہیں اور نقصان اٹھانے والے کون ہیں یہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ فتح مکہ کا موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیمار پرسی کی، تیمارداری کی، اور یہ حدیث میں نے پچھلے جمعہ میں اختصار کے ساتھ عرض کی تھی، ذرا تفصیل سنیے گا۔ بیمار پرسی کی، حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا کثیرا، میرے پاس بڑا مال ہے، کافی سارا مال ہے۔ جب پہلے تھے کلمہ پڑھا غریب تھے، اللہ مالک کائنات نے فتوحات کے نتیجہ میں اپنا فضل فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال ہے، وارث ایک بیٹی ہے،
اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں سعد۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر آدھا مال؟ فرمایا نہیں۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 1/3؟ فرمایا ہاں، 1/3 تم اللہ مالک کی کائنات کی راہ میں صدقہ کر دو۔ وَالثُّلُثُ کثیر، اور 1/3 بھی بہت ہے، کافی ہے اے میرے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی، پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد، انک ان تترک ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تترکہ عالۃ یتکففون الناس۔ اگر تم اپنی اولاد کو غنی چھوڑ جاؤ، دولت مند چھوڑ جاؤ، بے نیاز چھوڑ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ غور کیجئے، اللہ پہ توکل ضرور ہو، بھروسہ ضرور ہو، لیکن جائز اور حلال ذرائع کو بروئے کار لا کر اگر آپ اپنے بچوں کے لیے روزگار پیدا کرتے ہیں تو یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے۔ اور اسی طرح صدقہ کرتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کا حق نہ مار کے جائیں۔ پورے مال میں آپ صدقہ نہیں کر سکتے، وصیت نہیں کر سکتے وفات کے وقت پورے مال کی، اگر آپ کے ورثاء موجود ہیں تو آپ ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں، فرمایا اے سعد، تم اللہ سے اجر چاہتے ہو نا، تو یاد رکھو تم کمائی کرنے کے بعد اپنے بچوں کے منہ میں کھانے کا اگر ایک لقمہ دیتے ہو اس پر بھی رب اجر دیتا ہے، مالک کائنات اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھیں کہ جو باہر آپ خرچ کریں رب اس پہ اجر دے گا، آپ اپنے گھر والوں کی کفالت کرتے ہو، مالک کائنات اس کو بھی آپ کے حق میں اجر اور ثواب لکھتا ہے، حلال اور جائز۔ پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں حضرت سعد، اللہ کے نبی مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، آپ کے حکم پر مکہ چھوڑا، اب میں بیمار ہو گیا ہوں مکہ المکرمہ کے اندر، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں اسی علاقے کے اندر فوت نہ ہو جاؤں جس کو میں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ کے گیا تھا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھ، لعلک ان تبقا، ممکن ہے آپ زندہ رہیں، ممکن ہے بہت ساری قومیں آپ کے ذریعے فائدہ اٹھائیں، ممکن ہے کہ بہت ساری قوموں کو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاتھوں برباد کر دے۔ محترم ساتھیوں، میرے پیغمبر نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کی ذات کے ساتھ نفع اٹھانے کی بات کی اور ان کے ذریعے کچھ قوموں کی ہلاکت کی بات کی۔ ہلاکت والے کون تھے اور فائدہ اٹھانے والے کون تھے؟ فائدہ اٹھانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جنہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے مواقع پر سربراہیاں عطا کی۔ فائدہ اٹھانے والے سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان ہیں، جن کے دور کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص مختلف علاقوں کے گورنر رہے۔ اور نقصان اٹھانے والے قادسیہ کے اندر، جلولا کے اندر، ایران کے اندر، عراق کے اندر وہ مجوسی ہیں، وہ مشرک ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شکست کھا گئے، اور ان جنگوں میں کمانڈر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایران کے فاتح، قادسیہ جنگ کے فاتح، مارکہ جلولا کے فاتح، عراق کے فاتح کون تھے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص کمانڈر تھے، اور حکمران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے سعد، ممکن ہے تم زندہ رہو۔ اس کے بعد حضرت سعد تقریباً 47 یا 48 سال زندہ رہے۔ اس وقت فرماتے ہیں
اللہ کے نبی میری ایک بیٹی ہے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے 33 بچے اور عطا کیے. 17 بیٹے اور 17 بیٹیاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک اور خوبی حضرت سعد میں، ایک اور فضیلت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع مردی کو دیکھا، بہادری کو دیکھا، دلیری کو دیکھا تو دعا کی. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم استجب لسعد دعاتک، اللہم استجب لسعد اذا دعاک. اے اللہ، میرا سعد بن ابی وقاص جب بھی تجھ سے دعا کرے، میرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرنا، اس کی دعا کو قبول کرنا. یہ فضیلت حضرت سعد بن ابی وقاص کی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا کو اللہ قبول کیا کرتا تھا. اب میں اس پہ 3 واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک موقع یہ فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہوئے تھے، اس کے بعد پھر تقریباً 20 سال کے بعد دوبارہ بیمار ہوئے. جب دوبارہ بیمار ہوئے نا تو حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں دعا سعد فقال یا رب ان لی بنینا صغارا فاخر عنی موتا حتی یبلغوا. اے میرے مالک کے کائنات، میں بیمار ہو چکا ہوں. اے میرے خالق کے کائنات، کوئی علم نہیں، شاید اس بیماری کے اندر میری موت نہ آ جائے. اے الہ العالمین، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بچے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میری موت کو لیٹ کر دے. اے میرے خالق کے کائنات، جب میرے بچے بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تب میری موت آ جائے. حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے یہ دعا فرمائی، عمر 62 سال تھی. اس کے بعد حضرت سعد 20 سال زندہ رہے. دعا کی 20 سال زندگی کے مزید مل گئے. ایک اور دعا، گورنر ہیں کوفہ کے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اور دور ہے. کوفہ والے آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شکایت لے کر جناب فاروق اعظم کے پاس. اپنے گورنر کی شکایت، امام کی شکایت سیدنا عمر کو کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعد بن ابی وقاص کو بلایا، فرمایا اے سعد، کوفہ والے آئے تھے، آپ کی انہوں نے شکایات لگائی ہیں، انہوں نے آپ کے ہر معاملے میں شکایت کی ہے، حتی فی الصلاۃ، یہاں تک کہ آپ کی نماز پر بھی اعتراض کیا ہے، آپ کی نماز پر بھی اعتراض کیا ہے. اے ابو اسحاق، کنیت تھی، ان ہؤلاء یزعمون انک لا تحسن تصلی. یہ کوفہ والے کہتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کو نماز پڑھانی نہیں آتی. توجہ ہے آپ کی، نماز پڑھانی نہیں آتی، تو آپ کیسے نماز پڑھاتے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اے فاروق اعظم، انی اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ، میں تو ان کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو میں نے محمد مصطفیٰ کو پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ نماز پڑھاتا ہوں. یہ کوفہ والے پتہ نہیں کون سی چاہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کیجئے، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. کوفہ والوں نے سعد بن ابی وقاص کی نماز پہ اعتراض کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ وہ نماز نبوی پڑھاتے تھے، پیغمبر والی نماز پڑھاتے تھے. انہیں وہ چاہیے نہیں تھی، انہیں کوئی اور چاہیے تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کوفہ والوں نے اعتراض کیا نماز کے معاملے میں، اللہ نے کوفہ والوں سے نماز نبوی ایسی چھینی آج تک عطا ہی نہیں کی. مالک کائنات نے انہیں محمد والی نماز کے پاس ہی نہیں آنے دیا، پیغمبر کی نماز کی طرف آنے نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحابی رسول کی نماز پہ اعتراض کیا. جو لوگ اور جو قوم پیغمبر کے صحابی کی نماز پر اعتراض کرے، اللہ مالک کائنات انہیں کسی امتی کے طریقہ نماز پر تو لگا دیتا ہے، محمد کی نماز کی طرف نہیں آنے دیتا. اعتراض ہوا،
मैं तो इन्हें नमाज पढ़ाता हूं पैगंबर के तरीके के मुताबिक, पहली 2 रकतों को तवील करता हूं, अगली 2 को मुख्तसर करता हूं। फरमाते ज़ाका ज़न्नु बिका या अबा इसहाक, ऐसा मेरा आपके मुताल्लिक यही गुमान था, लेकिन अब अर्ज ये है, गुजारिश ये है कि मैं आपके साथ मोहम्मद बिन मसलिमा को भेजता हूं, वो तहकीक करेंगे। हजरत मोहम्मद बिन मसलिमा गए, कूफा शहर की तमाम मस्जिदों से पूछा कि बताएं साद कैसे हैं। हर बंदे ने तारीफ की, हर मस्जिद से तारीफ हुई। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मस्जिद में आए, बनु अबस की, वहां पर एक बाबा जी खड़े हो गए, कहने लगे ऐ मोहम्मद, अगर आप अल्लाह की कसम देकर हमसे पूछते हो कि साद कैसा है तो सुनो, फ़इन्नहु ला यसीरु बिस्सरिया वला यक़सिमु बिस्सविया वला यादिलु फिल क़ज़िया वला युहसिनु युसल्ली। फरमाते हैं कि अगर तुम पूछते हो तो हम बताते हैं कि फैसला इंसाफ के साथ नहीं करते। जब फौज जिहाद पे जाती है तो ये साथ नहीं जाते। इसी तरह जब माले गनीमत तकसीम करते हैं तो बराबर तकसीम नहीं करते। 4 एतराज हजरत साद बिन अबी वक्कास पर कूफा से आए। कितने? 4। नमाज ठीक नहीं पढ़ाते, फैसला अदल पे मबनी नहीं करते, माले गनीमत सही तकसीम नहीं करते। जब गजवा पे मुजाहिदीन जाते हैं तो ये साथ नहीं जाते। अरकुन निसा की बीमारी में मुब्तला थे सैयदना साद बिन अबी वक्कास। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु वहीं पे मस्जिद में खड़े हो गए। मुस्तजाबुद्दावात, सुनिए अल्लाह कैसे दुआ कबूल करता है साद की। वहीं पे दुआ की, फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन काना अब्दुका हादा काज़िबा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे 3 चीजें मांगता हूं। अगर ये बंदा जो मेरे ऊपर एतराज कर रहा है ये झूठा है, काम रियाअन व सुमातन, ये रियाकारी और शोहरत की खातिर खड़ा हुआ है, तो मेरे परवरदिगार आलम फ़अतिल उमरहु, इसे लंबी जिंदगी अता कर, हयाती होवे। क्या? लंबी जिंदगी अता कर। पैगंबर की नमाज पे अगर कोई एतराज करे तो आप यही कहा करें भी हयाती होवे, ऐ अल्लाह लंबी जिंदगी दे। दूसरी दुआ व अतिल फकरा, जिंदगी भी लंबी हो, फकीरी भी लंबी हो। ऐसी लंबी जिंदगी का कोई फायदा नहीं ना, तंग दस्ती है, जिल्लत है, उस लंबी जिंदगी का कोई फायदा नहीं। लंबी जिंदगी हो, ईमान वाली हो, इत्मीनान वाली हो। और तीसरी वअर्रिज़हु बिल फितन, ऐ अल्लाह इसको फितनों में मुब्तला कर देना। अब क्या हुआ? हजरत अब्दुल मलिक जो इस हदीस के रावी जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द हैं, वो फरमाते हैं कि हमने उस बाबे को देखा, उस बूढ़े को देखा, कमर टेढ़ी हो चुकी है, लाठी पे चलता है और बुढ़ापे का ये आलम है कि ये ऊपर वाली पलकें नहीं, ये गिर के नीचे आंखों के निचले हिस्से पे आ चुकी हैं, यानी आंखें बंद हो गई हैं चमड़ा ढीला होने की वजह से। शुक्र करो कि अल्लाह ने मौत बनाई, नहीं तो असी एक दूजे तो ही डरते रहते। क्या ख्याल है? तो मौत रसूलुल्लाह ने फरमाया तोहफतुल मुमिन अल मौत, मौत मोमिन का तोहफा है। इसलिए मौत बुरी चीज नहीं है, ईमान पे है तो ये तोहफा है। ये ऊपर वाले अबरू नीचे गिर गए, आंखों के निचले हिस्से पे आ गए। जब देखता था तो ये ऊपर वाले अबरू को अपने हाथ के साथ उठा के देखता था। आगे कम सुनो दे। हजरत जाबिर बिन समुरा के शागिर्द अब्दुल मलिक फरमाते हैं कि हमने देखा कि वो बंदा, सही बुखारी की हदीस, अपने घर से बाहर निकलता और गली में खड़ा हो जाता, वहां आती जाती बच्चियों को छेड़ा करता था। वअर्रिज़हु बिल फितन, सैयदना साद की दुआ है कि अल्लाह फितनों में मुब्तला कर देना। मेरे मोहतरम साथियों, लोग पूछते, कहते बाबा जी उम्र वेखो ते काम वेखो। लोग कहते बुजुर्गो ये क्या कर रहे हो? तो कहा करता था
असाबतनी दावत सादिन, मैंने साद की नमाज पे एतराज किया था, मुझे साद की बद दुआ लग गई है। ये साद बिन अबी वक्कास हैं, इनकी एक लौंडी है। एक दिन उसने नए कपड़े पहने, घर से बाहर निकली, कपड़ा थोड़ा सा हट गया, दौरे उमर है, सईदना उमर ने दुर्रा मंगवा लिया, उस लौंडी को मारने लगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास आ गए, उन्होंने दुर्रा पकड़ लिया, फरमाया छोड़ दो। जनाब उमर ने दुर्रा नहीं छोड़ा। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने क्या किया, फरमाते उमर ठीक है तुम दुर्रा ना छोड़ो, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, मैं दुआ करता हूं तुम्हारे खिलाफ, तुमने लौंडी को नाजायज मारा। हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने जब दुआ की बात की, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं ऐ साद ये दुर्रा पकड़ बदला ले ले पर दुआ ना करी। इतने अल्लाह मालिक के कायनात के यहां मुस्तजाबुद्दावात थे, फातेह कादेसिया, फातेह ईरान, बहुत से गज़वात के फातेह। और फिर उसके बाद जब वक्त वफात आया, सन 57 हिजरी के अंदर वफात पाई, 82 साल की उम्र मालिक के कायनात ने अता की। हजरत साद की वफात का टाइम है। सैयदना साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं मेरे साथियों, मेरा एक ऊन का पुराना जुब्बा पड़ा है, वो लेके आओ, वो लेके आओ। साद उस जुब्बे में क्या खास बात है, फरमाते हैं ये ऊन का जुब्बा वो जुब्बा है कि जंगे बदर के अंदर ये मैंने मोहम्मद मुस्तफा के साथ पहन के गज़वाए बदर लड़ा था। अल्लाह मालिक के कायनात ने बदरियों के लिए रजा का ऐलान कर दिया था। मैंने वो जुब्बा संभाल के रख लिया कि मरते वक्त ये मेरा कफन होगा, मुझे इसमें दफन करना। जब जनाजा उठा, सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लग गई और फरमाया कि मेरे पैगंबर के सहाबा में से ये आखिरी सहाबी थे रजी अल्लाह तआला अन्हुम जो फौत हुए। मतलब और भी सहाबा किराम बाद में थे, लेकिन पहले पहले जो ईमान लाने वाले मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सहाबा थे, सैयदना बिलाल जैसे, सिद्दीक अकबर जैसे, फारूक आजम जैसे, अली इब्न अबी तालिब जैसे रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन जलीलुल कद्र सहाबा में से आखिरी सहाबी थे सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु। इनके दौर में अजीम शान जंग ईरान की फतह हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबा में सैयदना साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु की कमान में जनाब फारूक आजम के दौर में जो जंगें लड़ी गई हैं, हम उन पे इंशाअल्लाह ताला कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से मोहब्बत और उल्फत नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।